Uh, on our last chapter, on chapter 2, we discussed about electric field intensity. Electric field intensity भनेर डिफाइन गर्यौं हामीले. Electric field intensity E भनेको चाहिँ force defined by a test unit charge ले कति force experience गर्छ भनेर लेख्यौं. Q by 4 pi epsilon naught R square भन्ने चाहिँ हाम्रो फर्मुला थियो. अब आज चाहिँ हामी इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेन्सिटी भन्ने पढ्छौं. What is electric flux density? What is Gauss law? What is the application of Gauss law? नेक्स्ट क्लासमा चाहिँ हामी डाइभर्जेन्स पढ्छौं. आज चाहिँ हामी डाइभर्जेन्स पढ्दैनौं. नेक्स्ट क्लासको लागि चाहिँ हामी डाइभर्जेन्स भन्ने च्याप्टर राख्छौं. तिम्रो सबै पढ्दै आएको आज टपिक पनि रिभिजन टाइपको टपिक छ किनकि चार्ज त्यसपछि साइ अथवा कोलुम्स ल यो कुराहरू चाहिँ जुन अस्ति पढेको थियो त्यसलाई थोरै एक्सपान्सनको रूपमा मात्रै गरिरहेका छौं हामीले. लेट्स स्टार्ट विथ द थ्योरी अफ इज दैट इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेन्सिटीको सुरुमा चाहिँ हामीले इलेक्ट्रिक फिल्ड लाइन्स भने जान्नुपर्छ. दैट इज about 1837 the director of Royal Society in London, Michael Faraday, was interested in static electric field and effect of various insulating material on these field. That means Faraday showed an interest to define the electric field, that is static electric fields, and he also proved that there is a certain effect in it. He lead that is the Michael Faraday leads to his famous invention, that is electric motor, invented based upon this electric field knowledge. He found that if he removed a magnet through a loop of wire, an electric current flows in a wire, or the current flow also flowed in the loop was moved over the stationary magnet. That means if you keep a wire, the wire must be insulated wire. If you keep some insulated wire in a closed, that must be a closed loop. And if you move a magnet around the wire, then certain electric field or electricity or charge will be developed in that wire. Not only this, if we move the magnet fixed and if we keep the magnet fixed and move the wire, then that wire will also generate in that wire also the certain electric field or electric lines of a current will be generated. That means whenever the magnetic field is cut or whenever the magnetic lines are continuously cut, then the current or the wire which cut it, a current will be developed in that wire. Changing magnetic field produces the electric field. That is the result. That is, if we are able to change a magnetic field, then an electric field can be produced. This is the Faraday's invention. Based upon this, that is changing of electric magnetic field, changing of cutting the magnetic lines of force regularly, he invented the electric motor concept. In his experiment, Faraday had a pair of concentric metallic spheres, constructed the outer one consisting of two hemispheres that could be firmly clamped together. He had prepared cells of insulating materials, that is, or dielectric material, which could occupy the entire volume between the concentric spheres. That means he have generated some certain sphere shape. If we see here, this is one sphere and this is the next sphere. In between those two spheres, or insulating material or a dielectric material has been kept there. Faraday found that there was a sort of charge displacement from the inner sphere to the outer sphere which was independent of the medium. That means if we see this figure, when a charge Q are enclosed within this R equals to A radius, then the certain charges are displaced to the minus Q charges are developed at outer part of the surface, though in between them there is certain insulating materials or say dielectric material. Therefore, there was a sort of charge displacement from the inner sphere to the outer sphere. That means the plus and negative charges are generated at the outer coverage, which was independent of the medium. That is, it was not dependent media. Without having the media also there was some insulating material or dielectric material in between those medium, but the charges are developed at the outer part. Therefore, we prefer to this flow or displacement flux or simply a electric flux. That means some charges has been moved from plus to minus charge is equivalent to this displacement flux. Psi is the amount of flux generated, that is equals to the charge Q. That means
where psi is the electric flux measured in coulomb and q is the total charge of the inner sphere also coulomb. के भनेको भने तिमीले एउटा चार्ज र चार्जलाई इन्क्लोज गरेर राख्यौ. फर एक्जाम्पल मैले प्लस क्यू भन्ने चार्ज इन्क्लोज गरेर राखेँ र त्यसको वरिपरि चाहिँ मैले के गरेँ भन्दा अर्को सर्टन इन्सुलेटिङ मेटेरियलले मैले कोट गरिदिएँ. इन्सुलेटिङ मेटेरियलको बाहिरपट्टि मैले अर्को स्पेयर राखेँ भने त्यो प्लस चार्जेसहरू जति राखेको थियो बाहिरपट्टि चाहिँ त्यसको अपोजिट चार्जेसहरू चाहिँ जेनेरेट भएको देखिँदो रहेछ. फ्याराडेजले त्यही फाइन्ड गरेको हो. त्यही भएर त्यो जतिवटा चार्जेस छ त्यतिवटै फ्लक्स जेनेरेट हुँदो रहेछ भनेपछि त्यतिवटै लाइन जेनेरेट हुँदो रहेछ भनेर जान्नु पर्यो. त्यसपछि त्यो साई भनेको पनि इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो, क्यू भनेको टोटल चार्ज हो. अब इलेक्ट्रिक फ्लक्सलाई कसरी डिफाइन गर्ने त भने इलेक्ट्रिक फ्लक्स दिस साई है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स दिस साई property of an electric field that may be thought as a number of electric lines of force or electric field lines that interacts the given area. भनेको हरेक चार्जबाट एउटा चार्जबाट त्यसले नेगेटिभ चार्ज भेट्नको लागि पोजिटिभ चार्जले नेगेटिभ चार्ज भेट्नको लागि चाहिँ सर्टेन लाइन बनाएर पास हुँदो रहेछ. त्यो लाइन जसले चार्ज मुभ गरिसकेपछि जुन जेनेरेट भएको लाइन छ त्यो लाइनलाई चाहिँ हामीले इलेक्ट्रिक फ्लक्स भन्छौँ. त्यही भएर प्रोपर्टी अफ इलेक्ट्रिक फिल्ड हो. ठिक छ. अब त्यसले के गर्छ त भन्दाखेरि इलेक्ट्रिक लाइन्स अफ फोर्स द्याट इन्टरेक्ट द गिभन एरिया भनेको प्लसदेखि माइनससम्म जुन इन्टरेक्ट गरेर हिँड्छ त्यो इन्टरसेक्ट भएको एरियालाई चाहिँ हामीले के भन्छौँ भन्दा इलेक्ट्रिक फ्लक्स. अझै सिम्पली भाषामा डिफाइन गर्दाखेरि द टोटल नम्बर अफ इलेक्ट्रिक फिल्ड लाइन्स पासिङ अ गिभन एरिया इन अ युनिट टाइम इज डिफाइन्ड एज इलेक्ट्रिक फ्लक्स. फर्स्टमा चाहिँ इलेक्ट्रिक फ्लक्स भनेको जाने कि जानेन. जस्तो कुनै पनि चार्जेसहरू इन्क्लोज भएर बसिरहेको छ भने त्यो चार्जेसहरू इन्क्लोज भइसकेपछि त्यो चार्जेसहरू मुभ गर्दाखेरि लाइन जेनेरेट हुन्छ. एउटा चार्जले एउटा लाइन जेनेरेट गर्छ, अर्को चार्जले अर्को लाइन जेनेरेट गर्छ भनेपछि जतिवटा चार्जेसहरू इन्क्लोज गरेको छ त्यतिवटै लाइन जेनेरेट हुन्छ. त्यो लाइन अथवा त्यो इलेक्ट्रिक फिल्ड लाइनलाई चाहिँ हामीले इलेक्ट्रिक फ्लक्स भन्छौँ. भनेपछि इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज द लाइन जेनेरेटेड by passing or by moving of that charge. Therefore total number of electric field भन्यो भने total number of electric flux भन्यो भने total number of electric field lines भनेर बुझ्नु पर्यो. Therefore the total number of electric field lines passing a given area, the total number of electric field lines passing a given area in a unit time is defined as electric flux. That is, you can display it here, you can see it here. That is इलेक्ट्रिक फ्लक्स भनेको सिम्पली के रहेछ भन्दाखेरि इट इज अ थट आइडिया हो कि त्यो चाहिँ फेरि ठ्याक्कै लाइन देखिन्छ भन्न खोजेको नि होइन. त्यो भनेको चाहिँ इट इज द नम्बर अफ इलेक्ट्रिक फिल्ड फोर्स द्याट इज इलेक्ट्रिक फिल्ड लाइन्स द्याट इन्टरसेक्ट द गिभन एरिया. जतिवटा चार्जेसहरू हिँड्दाखेरि जति लाइन बनेको छ त्यो लाइनको क्वान्टिटीलाई त्यो लाइनलाई चाहिँ हामीले इलेक्ट्रिक फ्लक्स भन्छौँ. अब जतिवटा चार्ज जस्तो एउटा चार्ज यहाँदेखि यहाँसम्म मुभ भयो भने यसले एउटा लाइन बनायो, अर्को चार्ज मुभ भयो भने अर्को लाइन बनायो, अर्को चार्ज मुभ भयो भने अर्को लाइन बनायो भनेपछि त जतिवटा चार्जेसहरू छ त्यतिवटा मात्रै लाइन बन्दो रहेछ. हो यो लाइनलाई चाहिँ हामीले इलेक्ट्रिक फ्लक्स भन्छौँ भनेर जान्नु पर्यो. अझै डिटेलमा कुरा गरौँ. इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेन्सिटी भनेको के हो भनेर जस्तो यहाँ हेऱ्यौ भने यो चार्जेसहरू यसले इन्क्लोज गरेर राखेको छ. त्यो इन्क्लोज गरेको चार्जेसहरू हेऱ्यौ भने यो चार्ज यतातिर मुभ भयो, यो चार्ज यता मुभ भइरहेछ, यो चार्ज यता मुभ भयो, यो चार्ज यता मुभ भयो, यता मुभ भयो, यता मुभ भयो. यो चार्जेस जताततै मुभ भइरहेको छ भनेपछि सर्फेस अफ इनर स्पियर एट द सर्फेस अफ इनर स्पियर भनेको भित्रीपट्टिको स्पियरमा साई कोलम अफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स आर प्रोड्युस. अब साई कोलम किन प्रोड्युस भएको भन्न खोजेको भने तिमीसँग टोटल चार्ज क्यू छ भने त्यही टोटल चार्जको इक्वल एमाउन्टमा इलेक्ट्रिक लाइन्सहरू जेनेरेट हुन्छ. त्यही भएपछि टोटल नम्बर अफ साई इलेक्ट्रिक फ्लक्स आर प्रेजेन्ट एज देयर आर साई और क्यू एमाउन्ट अफ चार्जेस इन्क्लोज इनसाइड द इनर स्पियर and distributed uniformly over the surface given area and is given by 4 pi r square. यो चाहिँ स्पेयर को रेडियस लेखेको 4 pi a square भनेर चाहिँ यो भित्रपट्टिको सर्फेसको लागि चाहिँ the flux density the density of flux at this surface is given by. अब हामीले डेन्सिटी भन्यो भने के बुझ्छौँ? डेन्सिटी भनेको टोटल फ्लक्स डिभाइड बाई पर युनिट एरिया भनेर बुझ्छौँ. अब एरिया फ्लक्स कतिवटा छ त भन्दाखेरि जतिवटा चार्जेसहरू छ त्यतिवटै फ्लक्स जेनेरेट भएको छ. अब एरिया कति हो त? ए भन्ने चाहिँ यसको रेडियस हो भने 4 pi a square इज द एरिया. अब हामीले डिफाइन गर्नु पर्यो इलेक्ट्रिक फ्लक्स भनेको चाहिँ टोटल नम्बर अफ लाइन्स रहेछ. त्यो टोटल नम्बर अफ लाइन्स एरियाबाट कति पास भयो भनेर डिफाइन गर्यौँ हामी फ्लक्स डेन्सिटी भन्दो रहेछौँ. इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेन्सिटी भनेको द टोटल नम्बर अफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स लाइन्स
फ्लक्स लाइन नै भन्ने है द टोटल नम्बर अफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स लाइन पासिङ थ्रु द गिभन एरिया total amount of lines total amount of flux lines passing through a given area is measured by given by area अब एरिया को भ्यालु कति छ 4 पाई a स्क्वायर स्पेयर छ र 4 पाई a स्क्वायर भयो तिमीले यदि रेक्टेंगल लियो भने l into b हुन सक्छ भनेपछि डिफाइन्ड ओभर द एरिया इज गिवन बाइ इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेन्सिटी अब द न्यू क्वान्टिटी द्याट इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेन्सिटी इज मेजर्ड इन कोलम पर मिटर स्क्वायर भनेको साइला हामीले कोलममा नाप्छौँ किनकि टोटल नम्बर अफ चार्ज भनेकै त्यही साई हो अथवा क्यू बाई 4 पाई आर स्क्वायर भन्नु पर्यो अनि 4 पाई ए स्क्वायर भनेको त एरिया हो एरियाको चाहिँ मिटर स्क्वायर इज द युनिट कोलम पर मिटर स्क्वायर इज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेन्सिटी एन्ड डिनोटेड बाई डी भनेर रिप्रेजेन्ट गरिन्छ अब डिरेक्सन कता हुन्छ द डिरेक्सन अफ द पोइन्ट इज द डिरेक्सन अफ फ्लक्स लाइन्स एट द्याट पोइन्ट अब कतातिर हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ त्यो चार्जेस कतातिर हिँडेको छ त्यही डिरेक्सनमा हुन्छ भने बुझ्दा भयो कि यो चार्जेस यतातिर हिँडेछ भने यसको डिरेक्सन यतै हो यो चार्जेस यतातिर हिँडिरहेको छ यो चार्जेस यतै हो भनेपछि इज द फ्लक्स लाइन एट द पोइन्ट द म्याग्निट्युड डी इज गिभन बाई द टोटल नम्बर अफ फ्लक्स क्रसिङ द एरिया नर्मल टु द लाइन्स डिभाइडेड बाई सर्फेस एरिया अब परपेन्डिकुलरली यतातिर निस्केको हुन्छ त्यो नर्मल हुन्छ नि त हो त्यही भएर चाहिँ यसरी डिफाइन गरेको भनेपछि अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेन्सिटी भनेर डिफाइन गर्नु पर्यो भने total number of electric lines passing through a given area is electric flux density. The unit is coulomb per meter square and the direction of electric flux density is given to any point in which direction does that point move. जुन डिरेक्सनमा त्यो पोइन्ट मुभ गरेको छ अथवा त्यो फ्लक्स लाइन हिँडेको छ त्यही डिरेक्सनमा चाहिँ इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेन्सिटी हुन्छ चार्जेसको डिरेक्सन जतातिर मुभ भइरहेको छ त्यो चार्जेसको डिरेक्सन जुन लाइन बन्दाखेरि त्यही डिरेक्सनमा हुन्छ भनेर क्लियर हुनु पर्यो अब अझै हामी अझै क्लियर गरौँ रिफरिङ टु द गिभन कन्सेन्ट्रिक स्पेयरसँग हेर्ने हो भने चाहिँ अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेन्सिटी एट एरिया ए स्क्वायर इनरको पार्टको लागि चाहिँ के हो त यति हो नि त्यही भएर क्यू बाई 4 पाई ए स्क्वायर लेख्यो इनर सर्फेसको लागि आउटर सर्फेसको रेडियस कति छ आउटर सर्फेसको रेडियस चाहिँ बी छ तर चार्जेस इन्क्लुड गरेको त त्यही अमाउन्ट अफ चार्जेसहरू मात्रै हो त्यही भएर डी इक्वल्स टु आरबी इक्वल्स टु क्यू बाई 4 पाई बी स्क्वायर इज द किनभने यो त आउटर सर्फेसको लागि लेखेको त्यही भएर बाहिरी सर्फेसको रिफरेन्ससँग इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेन्सिटी निकाल्दाखेरि चाहिँ बी स्क्वायर गर्यो इनर सर्फेससँग रिप्रेजेन्ट गर्ने बेलामा चाहिँ हामीले के गर्न सक्यौँ 4 पाई ए स्क्वायर लेख्न सक्यौँ अब मैले ऱ्यान्डम अथवा जनरलाइज टर्म लेखेँ भने रेडियस आर भनेर लेख्न सक्छु भनेपछि त इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेन्सिटी भनेको टोटल चार्ज इन्क्लोज्ड बाई 4 पाई आर स्क्वायर हो भनेर जान्न सकियो वेयर आर इज द रेडियस अनि एआर भनेको के त अब डिरेक्सन अफ आर यो पोइन्ट चार्ज यतातिर हिँडिरहेछ यसको डिरेक्सन यतै हो यो पोइन्ट चाहिँ यतातिर हिँडिरहेछ यतै हो यो पोइन्ट चार्ज यतातिर हिँडिरहेछ यतै हो डिरेक्सन therefore if we make a inner sphere smaller than smaller it becomes a point charge while still retaining the charge q the electric flux density at the point r meters always is still given by this formula अब अर्को के भनेको भने तिमीसँग हामीसँग अहिले स्पेयर छ यो स्पेयरलाई चाहिँ हामीले घटाउँदै 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 लयौँ कि घटाउँदै लयौँ भने यो कहाँ जान्छ त भन्दाखेरि यो त पोइन्टमा बन्न जान्छ पोइन्ट चार्ज बन्न गयो नि त यो पोइन्ट चार्ज बन्यो भनेको अर्थ त यति चार्ज क्यू चार्जेसहरू चाहिँ घटाउँदै 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 लगेर यो पोइन्टमा बनाइदियो भन्न खोजेको कि त्यो भनेको चाहिँ स्पेयर स्मलर एन्ड स्मलर इट बिकम्स अ पोइन्ट चार्ज बन्न जान्छ भनेर डिफाइन गरेको भनेपछि अब आई थिङ्क एभ्री वान इज क्लियर एबाउट द इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेन्सिटी भनेको इलेक्ट्रिक फिल्ड लाइन्स अथवा इलेक्ट्रिक लाइन्स passing per given per unit area is defined as electric flux density. The unit will be equal to the given direction of the point. जुन चार्ज को जुन डिरेक्सनमा छ त्यही डिरेक्सनमा डिफाइन गरेको हुन्छ त्यही भएर आर भनेर डिफाइन गर्यो Clearing the previous, that is comparing with the above chapters, the radial electric field intensity at a point charge is given. यो भन्दा अघिल्लो च्याप्टरमा हामीले इलेक्ट्रिक फिल्ड इन्टेन्सिटी भन्ने पढ्यौं इलेक्ट्रिक फिल्ड इन्टेन्सिटी ड्यू टु पोइन्ट चार्ज पढेको भए q by 4 pi epsilon naught r square भन्ने फर्मुला थियो पोइन्ट चार्ज डिफाइन गर्दाखेरि है इलेक्ट्रिक फिल्ड इन्टेन्सिटी आउने भनेको पोइन्ट चार्जकोमा आउने भनेको चाहिँ E equals to q by 4 pi epsilon naught r square हो q by 4 pi epsilon naught r square भनेको चाहिँ इलेक्ट्रिक फिल्ड इन्टेन्सिटीको लागि निकालेको डिरेक्सन त त्यही r कै डिरेक्सनमा हो अब हामीले फ्री स्पेससँग अब d सँग e को रिलेसन के छ भने थाहा पाउनु पर्यो भने त d भनेको चाहिँ जस्ट q by 4 pi r square मात्र रहेछ e भनेको चाहिँ q by 4 pi epsilon naught हेरियो एप्सिलन चाहिँ बढी हुँदो रहेछ यसमा
भनेपछि अब त d इक्वल्स टु एप्सिलन नट e लेख्न सकियो नि त अब हामीले हो त्यही लेखेको भनेपछि d र e को रिलेसन चाहिँ d इक्वल्स टु एप्सिलन नट e भनेर लेख्नु पर्यो है दुईटै भेक्टर क्वान्टिटी हो यहाँ माथिपट्टि एरो लगायो भने पनि इट्स राइट अनि डिरेक्सन कता हो त दुईटैको डिरेक्सन चाहिँ एआर तिरकै डिरेक्सन हो जतातिर पोइन्ट कन्सिडर गरिरहेको छ त्यतातिरको पोइन्टलाई चाहिँ हामीले कन्सिडर गर्न सक्छौँ द जनरल भोल्युम चार्ज डिस्ट्रिब्युसन अब हामीले अस्ति पनि क्लासमा पढ्यौँ लाइन चार्जको फर्मुला रोयल हो रोयल भनेको चाहिँ चार्ज क्यू डिभाइड बाई लेन्थ हो त्यसपछि सर्फेस चार्ज डेन्सिटी रोयास भनेको भए चाहिँ चार्ज पर युनिट एरिया सर्फेस चार्ज हो डेलियास लेखेँ मैले त्यसपछि सर्फेस के अरे भोल्युम चार्ज डेन्सिटी भनेको भए चार्ज पर युनिट भोल्युम रो भी भनेर लेख्न सकेँ अथवा डेल भी भनेर लेख्न सकेँ मैले हो चार्ज भनेको त लाइन चार्ज डेन्सिटी इन्टु लेन्थ लेख्न सकियो सर्फेस चार्ज डेन्सिटी इन्टु सर्फेस लेख्न सकियो भोल्युम चार्ज डेन्सिटी इन्टु भोल्युम लेख्न सकियो यसमा चाहिँ हामीले E इक्वल्स टु E भइहाल्यो क्यू बाई 4 एप्सिलन नट क्यू बाई 4 एप्सिलन नट यो क्यू भएको ठाउँमा के लेख्न पाइयो त भन्दा रो भी इन्टु डिभी लेख्न पाइयो त्यही भएर रो भी इन्टु डिभी लेखेको इन टर्म्स अफ भोल्युम चार्ज डिस्ट्रिब्युसन 4 एप्सिलन नट आर स्क्वायर एआर इज द डिरेक्सन एन्ड रो भी डिभी अब यो डी लेख्नु पर्यो भने के गर्ने त भन्दाखेरि एप्सिलन नटले मल्टिप्लाई गर्ने मल्टिप्लाई गरेपछि त्यो तलको एप्सिलन नट र माथिको एप्सिलन नट त काटियो बाँकी रह्यो कति भन्दाखेरि द्याट इज 1 रो भी बाई डिभी 4 pi r square AR is the electric flux density. Now everything is clear from here that electric field intensity को relation के छ र electric flux density को relation के छ भन्ने कुरा चाहिँ दुईटा हामी क्लियर भयौं दुईटा पोइन्ट electric field intensity electric flux density ल अझै अगाडि बढौं लास्ट क्लासमा हामीले निकालेको फर्मुला हो यो दैट इज इलेक्ट्रिक फिल्ड इन्टेन्सिटी E भन्ने पोइन्टको चाहिँ भनेको इलेक्ट्रिक फिल्ड इन्टेन्सिटी E इक्वल्स टु रो एल बाई 2 पाई एप्सिलन नट रो एरो भनेर निकालिरहेको थियो फर्मुला थियो यो अब हेरौँ त द इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेन्सिटी एट अ गिभन पोइन्ट ह्याभिङ अ डिस्टेन्स d दैट इज रो को भ्यालु चाहिँ कति दियो भन्दा 3 मिटर दियो फ्रम द युनिफर्म लाइन चार्ज डेन्सिटी रो एल को भ्यालु दियो lying along the z axis in the free space भनेर दिइरहेछ भनेपछि अब इलेक्ट्रिक फिल्ड इन्टेन्सिटी when the line charge is given अस्ति लास्ट क्लासमा पनि हामीले पढ्यौं लाइन चार्ज भोल्युम चार्ज पोइन्ट चार्ज अनि कुनै एउटा पोइन्टमा चाहिँ टोटल आयो भने सबैकोलाई जोड्ने भनेर पनि त लेखेको हो भनेपछि रो एल बाई 2 पाई एप्सिलन नट रो एरो अब डी निकाल्नु पर्यो भने त एप्सिलन नटले मल्टिप्लाई गर्ने भनेपछि यो त हट्यो के बाँकी रह्यो त भन्दा रो एल बाई 2 पाई एप्सिलन एरो भयो नाउ यो रो एल को भ्यालु कति दिएछ भन्दा 8 न्यानो कोलम दिएछ त्यही भएर 8 × 10 to the power -9 भयो 2 पाई रो भयो 2 पाईले मल्टिप्लाई गर्दा यति आउँछ रो को भ्यालु चाहिँ अब 3 मिटर राख्दाखेरि चाहिँ यसको एन्सर यति आउने भयो आई थिंक एभ्रीवन इज क्लियर अब नेक्स्ट कोही एउटा स्टुडेन्टलाई पनि सोधौं निदागी केटाहरु ए दीपक अधिकारी बाबु दीपक Yes, sir. How are you? तिम्रो घर कहाँ हो? Sir, यही पोखरा है। कहाँ हो नि पोखरा? पोखरा यता बैदाम। बैदाम भनेको मार्क्सबार? हैन सर यता लेक साइड तिर। हलनचोक तिरै हो? हजुर सर। ल ठीक छ। कहाँ हो तिम्रो घर भन त? त्यो नारेश्वरको रुख भन्दा कता हो? सर यो केदारेश्वर मन्दिर छ नि? त्यतैतिर। ए ल ल ल। हेरिरहेको छौ नि? हजुर सर। लास्ट क्लास हेरेथ्यौ कि थिएन? हेरे थिए। ल ठीक छ। अब यो बुझ्यौ नि यो इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेन्सिटी निकालेको। अब यहाँ चाहिँ अहिले हामीलाई रो एल दिएको थियो त्यही भएर हामीले रो एल को फर्मुला युज गर्यौं हो? हजुर। अब यसरी नै हामीलाई के पनि दिन सक्छ भन्दाखेरि हामीलाई सरफेस चार्ज दिन सक्छ भनेको क्याल्कुलेट डी एट पोइन्ट दिस हामीले एउटा पोइन्ट दियो कुन पोइन्टमा निकाल्ने भनेर चाहिँ हामीलाई दियो भनेको यो पोइन्टमा निकाल भनेर डिफाइन गरिदियो प्रोड्युस्ड बाई युनिफर्म सरफेस चार्ज डेन्सिटी रोएस को भ्यालु दियो प्लेन एक्स इक्वल्स टु 9 छ अब डिरेक्सन चाहिँ एक्स इक्वल्स टु 9 छ भने फर्मुला के हुन्थ्यो यो एएन भनेको के हुनु पर्थ्यो अब यहाँ मलाई भन्न सक्छौ तिमीले
एन भनेको डिरेक्सन के हुन्छ डिरेक्सन मात्रै भन यो फर्मुलामा एएन भयो भने यहाँ x = 9 दियो भने एएन भनेको -ax हुन्छ यहाँ x = -9 दिएको भए यहाँ ax हुन्थ्यो भनेपछि जे भ्यालु दिएछ त्योसँग परपेन्डिकुलर गरेर हिँड्नुपर्छ भनेको भएर यस्तो दिएको हो के तपाईँ बुझ्यो नि जस्तो x = 9 मा यहाँ चार्जेसहरु राखिरहेछ x = 9 मा यसरी चार्ज राखेछ योसँग परपेन्डिकुलर गरेर हिँड्छ भनेको अर्थ त यसरी बनाउनु पर्यो के अब त जेड एक्सिससँग राख्दाखेरि अब हेर त ρs/2ε इलेक्ट्रिक फिल्ड इन्टेन्सिटीको फर्मुला भनेको ρs/2ε0 भनेर लास्ट क्लासमा हामीले डिफाइन गरेको फर्मुला हो यो बुझ्यो लास्ट लेक्चर क्लासमा न्युमेरिकल पनि गरेको हो हामीले होइन र हो सर गरेको पोइन्ट चार्जको लाइन चार्जको भोल्युम चार्जको गरेको हो अनि कुनै एउटा पोइन्टमा टोटल इलेक्ट्रिक फिल्ड ड्यू टु सबैको कारणले भयो भने हरेकको लागि इन्डिभिजुअली निकाल्ने अनि जोड्ने भनेको होइन मैले हो सर हो यो चाहिँ हाम्रो इलेक्ट्रिक फिल्ड इन्टेन्सिटी एट अ पोइन्ट भन्ने फर्मुला भयो अब डी भनेको त के हो डी को फर्मुला के निकाल्यो भने तिमीलाई थाहा छ अहिले के भन्यौ एप्सिलन नट ई ई भनेपछि यो एप्सिलन नट र यो तलको र माथिको काटियो काटियो भनेपछि यो ρs/2 मात्रै बाँकी रह्यो होइन अब ρs को भ्यालु त यसले दिएकै छ यहाँ ई 57.2 × 10⁻⁻6 लेख्नु पर्यो माइक्रो कोलम लेखेको भएर /2 an भयो अब यो an भनेको त नर्मल टु द प्लेन हो त नर्मल लेख्ने भनेको त अब के लेख्नु पर्यो भन्दाखेरि यसरी लेख्नु पर्यो के 8.68 - 10 को लागि an को भ्यालु चाहिँ -ax हुन्छ किन यस्तो लेखेको भन्दाखेरि तिम्रो यहाँ x = 9 मा राखिरहेछ तिम्रो पोइन्ट कता पर्छ यतातिर पर्छ भनेपछि त नेगेटिभ पर्ने भयो यतातिर परेको भए बल्ल पोजिटिभ हुन सक्थ्यो ल बुझ्यो नि भनेपछि ax को भ्यालु चाहिँ यहाँ चाहिँ -ax किन भयो भन्दा त्यो लाइन भन्दा गिभन पोइन्ट चाहिँ यतातिर पर्छ नेगेटिभ साइड एक्सिसतिर पर्छ त्यही भएर नेगेटिभ लेखिदिँदा पनि हुन्छ बुझ्यो यस सर ओके ल राख अब भनेपछि अब हामीले गस ल डिफाइन गर्यौं भने अहिलेसम्म जे पढिरहेछौँ त्यो पढेको भनेको चाहिँ गस लकै अन्तर्गत पढेको हो that is the result of Faraday's experiments with the concentric sphere could be summed up an experimental law by stating that the electric flux passing through an imaginary spherical surface lying between the two conducting sphere is equal to the charge enclosed भनेको जतिवटा कुनै पनि एउटा सर्टेन इन्क्लोज्ड भएर चार्ज बसिरहेछ भने इमेजिनरी सर्फेस भित्र त्यो चार्जेसहरु जतिवटा छ त्यतिवटै इलेक्ट्रिक लाइन्स अफ फिल्ड जेनेरेट हुन सक्छ अथवा इलेक्ट्रिक लाइन्स जेनेरेट हुन्छ भन्न खोजेको भनेपछि गस लले के भन्यो भने एउटा चार्जले एउटा लाइन निकाल्छ है भन्न खोजेको हो भनेपछि कतिवटा लाइन जेनेरेट हुन सक्छ त भन्दा टोटलमा त्यतिवटा मात्रै लाइन जेनेरेट हुन सक्छ जतिवटा चार्जेसहरु इन्क्लोज्ड भएर बसेको छ भनेपछि जस्तो मैले एउटा बल भित्र 100 वटा चार्ज राखे भने त्यो 100 वटा चार्ज निस्कनको लागि बडीमा 100 वटा मात्रै बाटो बन्न सक्छ हो त्यो बाटोलाई के भन्यो भन्दा इलेक्ट्रिक फ्लक्स भन्ने रहेछ भनेपछि त अब एकदम सजिलो भयो हामीलाई भनेपछि गस लले भनेको कुरा एकदम सिम्पल छ दैट इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिङ थ्रु एनी सर्फेस इज इक्वल टु दी टोटल नम्बर अफ चार्जेस इन्क्लोज्ड बाइ दैट सर्फेस त्यो सर्फेसले जतिवटा चार्जहरु इन्क्लोज गरेर राखेको छ त्यतिवटै चार्ज इन्क्लोज गरेको एमाउन्टसँग चाहिँ इक्वल हुन्छ है इलेक्ट्रिक लाइन्स अथवा इलेक्ट्रिक फ्लक्स भन्न खोजेको त्यही भएर हामीले के लेख्न सक्छौं भन्दाखेरि जहिले पनि टोटल फ्लक्स कतिवटा जेनेरेट भयो त भनेर साइ लेख्नु पर्यो भने टोटल फ्लक्स टोटल चार्ज कतिवटा छ त भनेर हेर्यो भने बराबर भयो known as that is this experiment can be generalized to the following statement which can be a Gauss law अब हामीले यो गस ललाई सबैभन्दा सिम्पल भाषामा भन्नु पर्दाखेरि यसरी भन्ने इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिङ थ्रु एनी क्लोज सर्फेस इज इक्वल टु द टोटल चार्ज इन्क्लोज्ड बाइ दैट सर्फेस भनेपछि जतिवटा चार्ज इन्क्लोज्ड भएर बसेको छ त्यति नै एउटा इलेक्ट्रिक लाइन्स चाहिँ जेनेरेट हुन सक्छ भनेर गस लले भन्यो भनेपछि इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिङ थ्रु एनी क्लोज सर्फेस इज इक्वल टु द or is total equal to the total charges इन्क्लोज्ड बाइ दैट सर्फेस त्यो सर्फेसले जतिवटा चार्ज इन्क्लोज गरेको छ त्यतिवटा मात्रै लाइन बन्छ है त्यहाँभन्दा बढी लाइन बन्न सक्दैन भनेर चाहिँ गस लले भनेको यो त भेरी सिम्पल भयो चार्ज जतिवटा छ त्यतिवटा मात्रै लाइन बन्छ त्यो त सिम्पल कुरा नै भन्यो त्यो चाहिँ गस ल हो अब अगाडि हेरौँ त अब हामीले अहिलेसम्म के भन्यौ भन्दाखेरि त्यो चार्जेसहरु निस्कने बेलाको डाइरेक्सन अथवा एंगलको कुरा गरिरहेको छैनौं भने अब एंगललाई हामीले थोरै क्लियर गर्छ
Imagine a distribution of the charge shown as a cloud of point charges surrounded by the closed surface of any sphere. भनेको चाहिँ यो कुनै चार्जेसहरु भनेको यसले यति चार्जेसहरु इन्क्लोज गरेर बसेको छ। सर्फेस एरिया के छ त भन्दाखेरि यस्तो सर्फेस छ के। यो चार्जेसहरु चाहिँ यति सर्फेसले इन्क्लोज गरेर बसेको छ भनेपछि त शेपको कुरा आएन यहाँ। यो टोटल सर्फेसले कतिवटा चार्ज इन्क्लोज गरेको छ भनेर डिफाइन गरेको, त्यही भएर एनी शेप भनेर डिफाइन गरेको छ। अब total charges Q is the total Q coulomb of electric flux will pass through the enclosing surface भनेको अब यदि यहाँ भित्र टोटल वटा Q वटा चार्जेस छ भने त्यसले के गर्छ त भन्दाखेरि इलेक्ट्रिक फ्लक्स विल पास, दैट इज Q कोलमले गर्दाखेरि चाहिँ साई वटा मात्र जेनेरेट हुन्छ। त्यो Q र साई चाहिँ बराबर हुन्छ, तर नर्मल हुनुपर्छ भन्न खोजेको है। At every point on the surface the electric flux density vector D will have some value ds, that is subscript s means that D must be evaluated at the surface। भनेको यसो निस्कँदाखेरि सर्फेससँग चाहिँ नर्मल भएर निस्कने भ्यालुलाई काउन्ट गर्नुपर्छ है भन्न खोजेको। किनभने जस्तो फर एक्जाम्पल मैले यहाँ भित्र 100 वटा चार्जेस राखेको छु, तर यसलाई मैले के गरे भन्दाखेरि यस्तो सर्फेस बनाइदिएँ भने त यो पनि निस्कन खोज्छ, यताबाट निस्कन खोज्छ, दुईटै नर्मल हो नि, अनि ठोकिन सक्छ। त्यसले गर्दा बाहिर नआउन सक्छ नि त त्यो लाइन्सहरु, लाइन जेनेरेट नहुन सक्छ। त्यही भएर अझै क्लियरली भन्नको लागि चाहिँ यहाँ एउटा फिगर देखाएको छ। Del S defines an incremental element of the area with magnitude del S and the direction of normal to the plane or tangent to the surface of the point in the question. At any point P where ds makes an angle theta, यो ds देखाइरहेको छौं, त्यसले चाहिँ ds नर्मल सँग चाहिँ एंगल थीटा बनाएको छ भनेको तिम्रो पोइन्ट चार्जेस चाहिँ यहाँ छ। फर एक्जाम्पल यसरी निस्कने पर्ने हो पोइन्ट चार्जेस। अब के भन्छ नर्मल सँग उले कस्तो एंगल बनाएको छ अथवा परपेन्डिकुलर सँग कस्तो, जस्तो अहिले पनि देखाएँ मैले, मेरो यस्तो शेप परेको छ, यहाँ पोइन्ट चार्जेस छ, यसरी निस्कनु पर्ने हो नि। अब यहाँ के हुन्छ त यसरी निस्कियो भने चाहिँ यो एंगल कति बनाएको छ भनेर डिफाइन गरेको, यो पोइन्ट बनाएको के यो छड्के राखिरहेछ नि यहाँ हो। At any point P where ds makes the angle theta with ds and the flux crossing del S is the product of normal component। हामीले अहिलेसम्म जुन पढेछौं नि टोटल नम्बर अफ लाइन्स भनेको चाहिँ नर्मल हुन्छ। त्यही भएर यहाँ चाहिँ यसरी हटाइदिनु भयो है। ल साई एक्स भनेको फ्लक्स क्रसिङ द डेलस एरिया भनेको अब टोटल साई कतिवटा हुन्छ भन्दाखेरि यो सर्फेस एरियाबाट बाहिर कतिवटा निस्कन्छ भनेर हेर्नु पर्यो। तर बाहिर निस्कने मात्र हेर्ने होइन, नर्मल बनाएर कतिवटा निस्कन्छ त्यो हेर्नु पर्यो भन्ने खोजेको हो। दैट इज टेन्जेन्ट टु द सर्फेस अर नर्मल टु द प्लेन, प्लेनसँग नर्मल बनाएर कतिवटा निकालिन्छ बाहिर त्यो हेर्नु पर्यो। भनेपछि ds cos थीटा हेर्नु पर्यो। किन अहिले हेरेको त भन्दाखेरि यो एंगल हेर्न खोजेको के, दुईटा बीचको एंगल चाहिँ। किनभने नर्मल चाहिँ परपेन्डिकुलर रहन्छ भने त कुनै त ठोकिन्छन्, इक्वल अमाउन्ट त गर्न पाइएन, त्यही भएर नर्मल सँगको लागि कुरा गरेको। वी सी फ्रम द फिगर दैट d cos थीटा भनेको चाहिँ d नर्मल हुन सक्छ। सो दैट अब d cos थीटा भनेको d नर्मल हो भने बल्ल ds इन्टु डेल s हुन सक्यो। टोटल चार्ज अब हामीले सिम्पल फर्मुला पढेको पनि त त्यही हो भनेको टोटल चार्ज q। अब हामीले कुनै एउटा मैले पोइन्ट डिफाइन गरेँ चार्ज डेन्सिटी ds भनेर लेखेँ भने टोटल चार्ज q पर युनिट एरिया भनेर लेख्छु मैले। यो q भनेको त साईसँग बराबर हुन्छ, साई भयो, त्यसबाट इन्टिग्रेसन अफ डेल साई, अनि यो ds इन्टु डेल s लेख्न त पाइयो, त्यही भएर ds इन्टु डेल s इन अ क्लोज सर्फेस एरिया। भनेको किन क्लोज सर्फेस लेखेको, त्यो चार्जेसहरु इन्क्लोज भएको सर्फेसलाई मात्रै हामीले कन्सिडर गरिरहेछौं, त्यही भएर चार्ज इन्क्लोज्ड भनेर लेख्न खोजेको हो। If we make a little more clear here, the resultant integral is closed surface integral with the ds always involves a differential of two coordinates। The integral is a double integral। यो इंटीग्रेसन चाहिँ सर्फेस एरिया भएको भएर डबल इंटीग्रलको मात्रै कुरा गरेको है। We can formulate the Gauss law mathematically as, अब Gauss law लाई के भन्न सकियो भने total flux psi equals to charge enclosed by it। तो चार्ज इन्क्लोज भनेको के लेख्न सकिन्छ त भन्दाखेरि चार्ज डेन्सिटी इन्टु ds लेख्न सकियो। Charge enclosed meant by the formula above might be of several point charges and line charge, surface charge, volume charge भनेको मैले चाहिँ लाइन चार्ज अहिले पनि कुरा गरेँ। लाइन चार्ज रोयल भनेको के लेख्न सकिन्छ त भन्दाखेरि लाइन चार्ज भनेको चार्ज पर युनिट लेन्थ लेख्न सकियो, q चार्ज बाइ लेन्थ। भनेपछि त
चार्जले पर लेन्थ भनेको अब चार्ज लेख्ने बेलामा त क्यु कस्तो रोयल इन्टु डिएल लेख्न पाइयो। सर्फेस चार्ज डेन्सिटी रोएस भनेको पनि त अहिले पनि देखा चाहिँ गरेर क्यु बाई डेल एस लेख्न पाइयो भनेपछि क्यु इक्वल्स टु रोएस इन्टु डेल एस लेख्न पाइयो। सिमिलरली भोल्युम चार्ज डेन्सिटी भनेको पनि चार्ज पर युनिट भोल्युम हो भनेपछि त चार्ज इक्वल्स टु भोल्युम डेन्सिटी इन्टु भोल्युम इन्क्लोज्ड भनेर लेख्न पाइयो। सिम्पल ए फर्मुला युज गरेर गस लले द्याट इज वी टेक द फर्म अफ लास्ट फर्म एन्ड इन टर्म्स अफ द चार्ज डिस्ट्रिब्युसन टु रिप्रेजेन्ट अन अदर फर्म भनेको अब त साई इक्वल्स टु डी इन्टु डिएस हुँदो रहेछ। साई इन्टु डी इन्टु डिएस भन्यो त्यो साई भनेको के हुँदो रहेछ त क्यूसँग बराबर हुँदो रहेछ। त्यो क्यू भनेको के हो त यो फर्मुलाले हेर त यहाँ यही हो फर्मुला भनेको त फर्मुलाले भनेको त यो रो भी इन्टु डिबी वा भोल्युमको टर्ममा डिस्ट्रिब्युसन भोल्युम चार्ज डेन्सिटीको टर्ममा लेख्यो भने त रो भी इन्टु डिबी लेख्न पाइयो। त्यही भएर टेकिङ द लास्ट फर्म द्याट इज डिएस इन्टु डिएस इक्वल्स टु इन्टिग्रेसन अफ रो भी इन्टु डिबी भयो। यो लास्टको टर्म मात्रै लिएको चार्ज क्यू इक्वल्स टु यो टर्म लिएको। यसो लिँदाखेरि लेट अ पोइन्ट चार्ज क्यू बी प्लेस्ड अन द ओरिजिन अफ द स्फियर कोअर्डिनेट सिस्टम एन्ड चुज अ क्लोज सर्फेस अफ स्फियर अफ रेडियस ए भनेको त्यो चार्ज क्यू कहाँ राख्यौँ त हामीले भन्दाखेरि अहिले सिम्प्लिसिटीको लागि स्फियर छ हामीसँग यो स्फियरको सेन्टरमा लगेर त्यो चार्ज क्यू राख्यौँ। रेडियस कत्रो छ ए रेडियसको स्फियर छ भने द इलेक्ट्रिक फिल्ड इन्टेन्सिटी ड्यू टु द पोइन्ट चार्ज भनेको त हामीले पहिलादेखि फर्मुलाले पढ्दै आइरहेको हो। 8 पोइन्ट यतिको डिस्टेन्समा छ भने क्यू बाई 4 पाई एप्सिलन नट आर स्क्वायर भन्ने भयो आर डिस्टेन्समा छ भने। डी भनेको एप्सिलन नट ई भयो अथवा यो एप्सिलन नट काटिएपछि डी भनेको क्यू बाई 4 पाई आर स्क्वायर एआर भयो। हामीले पढ्दै आएको यही नै हो। सर्फेस एरिया अब आर इक्वल्स टु ए लियो भने सर्फेसमा त लिइरहेको छ हामीले कुन लियौँ भन्दाखेरि आर इक्वल्स टु ए लियौँ क्या अहिले चाहिँ आर इक्वल्स टु ए लियौँ भने अब 4 पाई ए स्क्वायर लेख्नु पर्यो किनभने फर्मुलामा त डी इक्वल्स टु क्यू बाई 4 पाई आर स्क्वायर एआर हो। अहिले चाहिँ आरको भ्यालु ए कन्सिडर गर्यो भने त्यो आरलाई चाहिँ एले बनाएको। अब हाम्रो यो डिएस भनेको चाहिँ सर्फेस एरिया हामीले लास्ट टाइम पनि पढ्यौँ। यो केमा हो भन्दा स्पेरिकलमा भएको भयो जस्तो हामीले कार्टेसियन कोअर्डिनेट सिस्टममा र स्टुडेन्टलाई सोध्न मन लाग्यो यहाँनिर चाहिँ मलाई है। सुनिल पराजुली सुनिल बाबु कार्टेसियन कोअर्डिनेट सिस्टममा XYZ मा तिमीले चाहिँ एरिया लेख्नु पर्यो भने के लेख्थ्यौ त भन त मलाई। खोइ जानेन आथे XY कुन डिरेक्सनमा बुझेन कुन डिरेक्सनमा भन्यौ जेड को डिरेक्सनमा एक्स र वाई लेख्ने हो भने है ल है। अनि अर्को भनेको एक्स र वाई मल्टिप्लाई गर्यो भने जेड डिरेक्सन वाई र जेड मल्टिप्लाई गर्यो भने एक्स डिरेक्सन एक्स र जेड मल्टिप्लाई गर्यो भने वाई को डिरेक्सन भनेर पढायो होइन र हो। यो केमा पढेको यो कार्टेसियनको फर्ममा हो हजुर। यो रो फाइ जेड हुन्छ नि जहाँनेरि यो कुन सिस्टम हो रे रो फाइ जेड भन्ने कुन सिस्टम हो। यो रो फाइ जेड भन्ने सिलिन्ड्रिकल हो। सिलिन्ड्रिकलमा एरिया लेख्नु पर्यो भने डी रो थियो एउटा चाहिँ रो डी फाइ भन्ने थियो एउटा डिजेड भन्ने थियो याद छ तिमीलाई। हजुर हो। अब एरिया लेख्नु पर्यो भने सिलिन्ड्रिकलमा डी रो इन्टु रो डी फाइ गर्यो भने जेडको डिरेक्सनमा डी रो इन्टु डिजेड गर्यो भने फाइको डिरेक्सनमा रो डी फाइ इन्टु डिजेड गर्यो भने रोको डिरेक्सनमा। अनि त्यसरी नै अर्को के थियो अरे सिस्टम अर्को के सिस्टम एउटा सिलिन्ड्रिकल एउटा स्पेरिकल स्पेरिकलमा के हुन्छ अरे आर थीटा फाइ भन्ने हुन्छ हो। हजुर हो। यसमा चाहिँ एउटा आर डिआर भन्ने हुन्छ डिआर यो थीटा भएको ठाउँमा चाहिँ यो थीटा भएको ठाउँमा चाहिँ आर डी थीटा भन्ने हुन्छ। त्यसपछि फाइ भएको ठाउँमा चाहिँ आर साइन थीटा डी फाइ भन्ने हुन्छ। नजानेको भए गएको त्यो छ नि हैन त्यो बनाएको ठाउँमा फिगरमा पनि
छ छ हो भनेपछि अब एरिया कुन टर्ममा निकाल्नु पर्यो भन्दा हामीलाई आर को डिरेक्सनमा चाहियो भन्यो भने त हामीले के गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि यो दुईटालाई मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो कि परेन पर्यो पर्यो त्यही भएर आर डी थीटा इन्टु आर साइन थीटा डी फाई भनेर लेख्यो यो आर अहिले के भएको छ ए भएछ हो हजुर हो भनेपछि यो आर र यो आर स्क्वायर भएको भएर ए स्क्वायर यो साइन थीटा त्यसपछि डी थीटा डी फाई एआर को डिरेक्सनमा हो हजुर हो त्यहीँबाट लेखेको डिएस इक्वल्स टु किन यो लेख्यो त किन अरू जस्तो डिआर इन्टु आर डी थीटा किन लेखेन भन्दाखेरि क्वेसनमा हाम्रो एआर भन्ने युनिटमा मात्रै युज गर भनेको छ त्यही भएर एआर मात्रै कन्सिडर गरेको अरू नगरेको है हजुर युनिट हेरेर एरिया निकाल्नु पर्छ त्यो युनिट चाहिँ जुन दुईटा मल्टिप्लाई गर्ने हो थर्डसँग परपेन्डिकुलर हुन्छ भनेर पढिरहेको थियौँ हामीले त्यही भएर हामीलाई डिआर चाहिएको छ भने डिआर बाहेकको अरू टर्म भनेको थीटा र फाई वाला हो थीटा भएको ठाउँमा चाहिँ आर डी थीटा हुन्छ फाई भएको ठाउँमा चाहिँ आर साइन थीटा डी फाई हुन्छ त्यहाँ भएको टर्महरूलाई मल्टिप्लाई गरेर चाहिँ सर्फेस एरिया निकालेको हो ल राख ल अब यहाँबाट हेर्दाखेरि डी इन्टु डिएस भनेको कति हुने भयो भन्दाखेरि क्यू बाई 4 पाई ए स्क्वायर साइन थीटा डी फाई भयो यहीँबाट लेखेको है यो डी इन्टु डिएस लेख्ने बेलामा किन डिएस भनेको यति छँदैछ डी भनेको यति छँदैछ यो दुईटालाई मल्टिप्लाई गर्दा यति भयो अब यो ए स्क्वायर त काटियो भने के बाँकी रह्यो भन्दाखेरि क्यू बाई 4 पाई साइन थीटा डी फाई अनि यो एआर इन्टु एआर त 1 भइहाल्यो एआर इन्टु एआर डट प्रोडक्ट भएपछि त एआर इन्टु एआर कस थीटा भयो कस 0 को भ्यालु 1 भयो सकियो अब यो भनेको क्यू बाई 4 पाई आर स्क्वायर साइन थीटा डी थीटा लेख्दाखेरि चाहिँ केमा लेख्नु पर्यो त भन्दाखेरि डी इन्टु डिएस यसलाई इन्टिग्रेसन गर्नु पर्यो इन्टिग्रेसन गर्दा कहाँदेखि कहाँसम्म गर्नु पर्यो भन्दा थीटाको भ्यालु कहाँदेखि कहाँसम्म जान्छ फेरि सोध्न मन लाग्यो मलाई त हेलो आइको भाइ फेरि आउ त तिमी एकचोटि हजुर यो एरिया जुन छ नि यो त एरिया निकाल्नु पर्यो अब एरिया चाहिँ थीटा कहाँदेखि कहाँसम्म जान्छ नि थीटा 0 टु पाई 0 टु प्लस पाई अथवा 0 टु माइनस पाई है हजुर त्यसो भएर थीटा भनेको जेड एक्सिससँग बनाएको एंगल हो त्यही भएर त्यो चाहिँ आइदर 0 देखि पाई सम्म जान्छ अथवा 0 टु माइनस पाई सम्म जान्छ त्यही भएर 0 टु पाई लेख्यो यहाँ फाई को भ्यालु कहाँसम्म जान्छ 0 टु 2 पाई 2 पाई सम्म जान्छ भनेको फाई भनेको एक्स एक्सिससँग बनाएको एंगल हो यो चाहिँ घुमेर फेरि यहाँसम्म आउन सक्छ त्यही भएर चाहिँ 0 देखि 2 पाई सम्म जान सक्छ यसलाई इन्टिग्रेसन गर्यो भने क्यू बाई 4 पाई एक्स कस थीटा इक्वल 0 टु 1 थीटाको भ्यालु 2 पाई गर्दाखेरि क्यू मात्रै आउँछ भनेपछि यहाँबाट के देखियो भने हामीले हेर्दाखेरि यो साई इक्वल्स टु क्यू हुँदो रहेछ भनेपछि त गस लले हामीलाई यही भनेको होइन हो गस लले के भन्यो भने जतिवटा चार्जेसहरु इन्क्लोज्ड भएको छ त्यतिवटा मात्रै लाइन्सहरु जेनेरेट हुन सक्छ है त्यसभन्दा बढी हुन सक्दैन भनेको हैन हजुर हो त्यही कुरा चाहिँ गस लको चाहिँ यो प्रुफ हो प्रुफ अफ गस ल हो ल बुझ्यौ हजुर स्टेट अनि प्रुफ गस ल भन्यो भने यहाँसम्म गर्नु पर्यो हेर यहाँबाट लेखेर यो दुईटा पेज लेख्नै पर्यो है हुन्छ ओके ओके ल राख अब हामी एप्लिकेसन अफ गस लमा जान्छौं Application of Gauss law ma, let us now consider use the Gauss law to calculate the electric field intensity. Electric field intensity use Gauss law use गरेर electric field intensity find गर्नु पर्यो भने Q equals to D into ds हुन्छ. The solution is to be easy if we are able to choose a closed surface which satisfies the two conditions. The first condition is ds is everywhere either normal to or tangential to the closed surface so that D into ds equals to 0 or ds into ds भनेको के भन्न खोजेको भने अघिदेखि हामीले पढेको कुरालाई अब के कुरा गर्यो भन्दाखेरि यो d into ds गर्यो भने कि त 0 बन्छ कि त नर्मल भयो भने d into ds cos थीटा गरेको भएर ds बन्छ भन्न खोजेको भनेपछि यो क्लोज सर्फेस एरियामा यदि यहाँबाट निस्केको चार्ज यहाँबाट बाहिर नर्मल्ली यसरी आयो भने चाहिँ यो ds बन्न जान्छ यदि यो चार्ज बनेन यहाँ ठक्कै भित्रै फर्कियो भने त क्लोज बनेन यहाँ त भनेपछि यो चाहिँ 0 बन्न जान्छ भन्न खोजेको
अब एङ्गल हेऱ्यो भने कि त 90 डिग्री बन्छ कि त परपेन्डिकुलर बन्छ, यहाँबाट भित्रै ठोकियो भने भित्रै फर्किन्छ। त्यही भएर प्यारालल हुन्छ कि हुँदैन भनेर डिफाइन गरेको। भनेपछि कि त डिएसको भ्यालु चाहिँ डिएस इन्टु डिएस हुन्छ कि त 0 हुन्छ भनेर डिफाइन गरेको। अन द्याट पोर्सन अफ द क्लोज सर्फेस फर विच डी इन्टु डिएस इज नट 0, डिएस इज कन्स्टेन्ट हुन्छ। यसरी हामीले हेर्दाखेरि चाहिँ दुईवटा कुरा हेर्छौँ, एउटा पोइन्ट चार्ज हेर्छौँ, एउटा लाइन चार्ज हेर्छौँ। जसरी पहिला इलेक्ट्रिक फिल्ड इन्टेन्सिटी ड्यु टु पोइन्ट चार्ज, इलेक्ट्रिक फिल्ड इन्टेन्सिटी ड्यु टु लाइन चार्ज डेन्सिटी, इलेक्ट्रिक फिल्ड इन्टेन्सिटी ड्यु टु सर्फेस चार्ज, इलेक्ट्रिक फिल्ड इन्टेन्सिटी ड्यु टु भोल्युम चार्ज भन्ने थियो, त्यो कुराहरू यहाँ फेरि हेर्नु पर्यो। त्यही भएर द सर्फेस अफ द स्फियर अर द सर्फेस अफ द सिलिन्डर भनेको पोइन्ट चार्ज भयो भने हामी स्फियरको रूपमा लिन्छौँ, लाइन चार्ज भयो भने एउटा लाइन यसरी लाइन राख्दै 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 गर्दा सिलिन्डर जस्तो बन्यो, त्यो सिलिन्डर जस्तो हेर्छौँ। हेर त अब अगाडि कन्सिडर अ पोइन्ट चार्ज क्यू लोकेटेड एट द सेन्टर अफ द ओरिजिन, center of the origin of the spherical coordinate system. We have to find the electric field intensity due to line charge, sorry, due to point charge. Q भनेको d into ds थाहा छ हामीलाई। अब ds भनेको के हो त भन्दाखेरि केमा भन्दाखेरि स्फेरिकल कोअर्डिनेट सिस्टममा अहिले पनि भने मैले r हुन्छ, थीटा हुन्छ, फाइ हुन्छ। r भएको ठाउँमा चाहिँ dr मात्रै हुन्छ, r भएको ठाउँमा dr पखै मिलेन के लेख्नलाई, आर भएको ठाउँमा चाहिँ डिआर मात्रै हुन्छ, थीटा भएको ठाउँमा चाहिँ आर डी थीटा हुन्छ। त्यसपछि फाइ भएको ठाउँमा यहाँ जुन फाइ छ, फाइ भएको ठाउँमा चाहिँ आर साइन थीटा डी फाइ भन्ने हुन्छ। भनेपछि त अब यही लेखेको यहाँ, यो आर स्क्वायर, यो आर इन्टु यो आर, यो दुईवटा मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो नि। किन मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो भन्दा यहाँ डिरेक्सन के हो, एआरको डिरेक्सन हो। त्यही भएर एआरको लागि बाहेक अरू दुईवटा टर्म लेख्नु पर्यो। त्यही भएर आर इन्टु आर गरेको भएर आर स्क्वायर, यो साइन थीटा भइहाल्यो, डी फाइ डी थीटा एआरकै डिरेक्सनमा। भनेपछि त अब यसलाई इन्टिग्रेसन गर्यो भने डिआर इन्टु आर स्क्वायर 2 पाई बाई इन्टु 2 हुन्छ, त्यो भनेको डिआर बाई 4 पाई आर स्क्वायर हुन्छ। तिमीले यहाँबाट डिआर निकाल्यो खोज्यो भने क्यू बाई 4 पाई आर स्क्वायर भन्ने हुन्छ। अब हामीलाई डी इक्वल्स टु के लेख्नु पर्यो भन्दा क्यू बाई 4 पाई आर स्क्वायर एआर इज द पोइन्ट इलेक्ट्रिक फिल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेन्सिटी थ्रु अ रेडियस आर भन्ने फर्मुला भयो। यदि अब इलेक्ट्रिक फिल्ड इन्टेन्सिटी निकाल्नु पर्यो भने त हामीले अहिले पनि हेऱ्यौँ डी इक्वल्स टु एप्सिलन नट ई हुन्छ भनेर पढिसक्यौँ अघि। अब यहाँ ई निकाल्नु छ भनेपछि त एप्सिलन नटले तलबाट डिभाइड गर्नु पर्यो। भनेपछि क्यू बाई 4 पाई एप्सिलन नट एआर भन्ने चाहिँ यसको इलेक्ट्रिक फिल्ड इन्टेन्सिटी हो। एप्सिलन नट आर स्क्वायर एआर, यहाँ त आर स्क्वायर इन्टेन्सिटी छ है। यो क्यू बाई 4 पाई एप्सिलन नट आर स्क्वायर एआर, यो चाहिँ इलेक्ट्रिक फिल्ड इन्टेन्सिटी ड्यु टु द पोइन्ट चार्ज क्यू भनेर निकालेको यो फर्मुला। अब नेक्स्ट यसरी नै के हुन्छ त, फिल्ड ड्यु टु लाइन चार्ज निकाल्नु पर्यो भने कन्सिडर अ इन्फाइनाइट लाइन चार्ज विथ द लाइन चार्ज डेन्सिटी रोयल। रोयल भनेको चार्ज पर युनिट हो है, यहाँ पनि फेरि नजुक्कने नि यसरी नै रोयल भनेको यहाँ जुन लेखिरहेछ यो भनेको चार्ज क्यू पर युनिट लेन्थ एल भनेर लेखेको हो, अरू केही पनि होइन। हामीले एउटा कन्सिडर गऱ्यौँ यो चार्जेसहरू छ, यसको डिस्टेन्स रो छ, यसको चाहिँ यहाँ जेड एक्सिसमा राखेको छ, रो इज द रेडियस हो। फ्रम द प्रिभियस डिस्कसन अफ द युनिफर्म लाइन चार्ज ओन्ली अ रेडियल कम्पोनेन्ट डी इज प्रेजेन्ट। रेडियल कम्पोनेन्ट भनेको यो भइरहेको यो मात्रै कम्पोनेन्ट प्रेजेन्ट हुन्छ भन्न खोजेको। डी इक्वल्स टु डी रो इन्टु ए रो कम्पोनेन्ट मात्रै हुन्छ। लास्ट क्लासमा पनि मैले तिमीहरूसँग डिस्कस गरेँ भनेको जेड एक्सिसमा लाइन चार्ज राख्दाखेरि र वाइ एक्सिसको कुनै एउटा पोइन्टमा हामीले पोइन्ट कन्सिडर गर्दाखेरि इलेक्ट्रिक फिल्ड इन्टेन्सिटी फाइन्ड गर्नको लागि तीनवटा कम्पोनेन्ट हुन्थ्यो, रो फाइ र जेड। बट फाइ कम्पोनेन्ट नर्मल भएको भएर प्रेजेन्ट नै हुँदैन, भनेपछि रो र जेड मात्रै हुन्थ्यो। जेड पनि पोजिटिभ र नेगेटिभ भ्यालु क्यान्सल आउट इच हुँदो रहेछ र बाँकी रहेको रिजल्टेन्ट भनेको रोले मात्र दिँदो रहेछ भनेर हामीले लास्ट क्लासमा पढेको हो। त्यही भएर यहाँ पनि इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेन्सिटी पनि ओन्ली रोवाला कम्पोनेन्ट मात्रै आउँछ, अरूवाला कम्पोनेन्ट आउँदैन है भन्न खोजेको। त्यसो भएर हामीले रोवाला मात्रै लियौँ, यहाँ फाइवाला अथवा जेडवाला चाहिँ लिएनौँ, किनभने फाइ जेनेरेट नै हुँदैन, जेड चाहिँ प्लस माइनस क्यान्सल आउट जर हुन्छ। त्यही भएर द रेडियल कम्पोनेन्ट जेड इज प्रेजेन्ट, डी इज प्रेजेन्ट। वी चुज अ सर्फेस द्याट फुलफिल द रिक्वायरमेन्ट अफ द सिम्पल सिलिन्ड्रिकल सर्फेस एभ्री नर्मल टु द क्लोज सर्फेस इट मस्ट बी अ क्लोज बाई अ टु प्लेन्स द्याट इज सर्फेस इज नर्मल टु द जेड एक्सिस। यहाँ हेर अब क्यू भनेको डिएस इन्टु डिएस हुन्छ, यहाँबाट चाहिँ साइडको टपको र बटमको चार्जेस डेन्सिटी हेर्नु पर्यो। तर यसको के हो त, चार्जेसहरू बस्नको लागि त ठाउँ चाहियो,
सिलिन्ड्रिकलको टप र बटम त होलो हुन्छ, त्यो होलोमा त चार्ज बस्न सक्दैन। भनेपछि कहाँ बस्ने रहेछ त भन्दाखेरि त्यो वरिपरिको एरियामा मात्रै बस्दो रहेछ। वरिपरिको एरिया भनेको स्पेरिक त्यो सर्फेस एरियामा मात्रै बस्दो रहेछ। भनेपछि त्यही भएर हामीले के गर्यौँ त भन्दाखेरि यो दुईटा पोइन्ट, यो टपको पोइन्टलाई पनि 0 मानिदियौँ, यो बटमकोलाई पनि 0 मानिदियौँ। जस्ट सिम्पल के बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि चार्जेस बस्नको लागि चाहिँ सर्फेस चाहियो, टप र बटम होलो हुन्छ, होलो भइसकेपछि बटम नभएको भएर चाहिँ चार्जेसहरू बस्ने ठाउँ भएन। अब यसलाई इन्टिग्रेसन गर्नु पर्यो। इन्टिग्रेसन गर्दाखेरि कहाँदेखि कहाँसम्म गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि फाइको भ्यालु 0 देखि 2 पाईसम्म जान्छ, यो जेडको भ्यालु चाहिँ 0 देखि एलसम्मको लेन्थमा लागि जान्छ। त्यही भएर हामीले जेड रनिङ फ्रम 0 टु एल, फाइ रनिङ फ्रम 0 टु 2 पाई भनेर लेखेको। रो डिफाई डिजेड, यहाँ पनि त त्यही हो नि, रो कम्पोनेन्ट एउटा फाइ कम्पोनेन्ट एउटा जेड कम्पोनेन्ट हुन्छ। हामीले यसको लागि चाहिँ हामीले डी रो मात्र लेखेको थियौँ, यहाँनिर चाहिँ रो डिफाई लेखेको थियौँ, अनि त्यसपछि यहाँ चाहिँ जेड लेखेको थियौँ। के कम्पोनेन्ट प्रेजेन्ट हुन्छ? रो मात्रै हुन्छ भनेपछि डिफाई इन्टु डिजेड लेख्नु पर्यो। भनेपछि रो डिफाई इन्टु डिजेड, त्यही भएर रो डिफाई इन्टु डिजेड लेखेको। यसरी इन्टिग्रेसन गर्दा रो डी रो, यो डी रो भइहाल्यो। त्यसपछि 2 पाई रोयल भन्ने फर्मुला आयो। अब डी रो भनेको चार्ज पर युनिट 2 पाई रोयल भन्ने फर्मुला भयो। वी नो द्याट द चार्ज इन्क्लोज्ड रो एल एल। अब चार्ज इन्क्लोज्ड क्यू भनेको त अघि पनि देखाएँ मैले, चार्ज क्यू भनेको के हो? चार्जेस क्यू भनेको चाहिँ चार्जेस क्यू डिभाइड बाई लेन्थ भयो भने रो एल हुन्थ्यो। भनेपछि रो एल क्यू भनेको रो एल इन्टु एल लेख्न पाइयो। लाइन चार्ज डेन्सिटी इक्वल्स टु चार्ज पर युनिट लेन्थ हो नि त। त्यही भएर चार्ज इक्वल्स टु लाइन चार्ज डेन्सिटी इन्टु एल लेख्न पाइयो। त्यही भएर यहाँ क्यू भएको ठाउँमा चाहिँ रो एल इन्टु एल, रो एल इन्टु एल लेख्यो। यो एल माथिको एल र यो तलको एल काटियो, बाँकी रह्यो के भन्दाखेरि रो एल बाई 2 पाई रो मात्रै बाँकी रह्यो। भनेपछि अब यसको डिरेक्सन कता हो त भन्दाखेरि यदि डिरेक्सन सहित लेख्ने हो भने चाहिँ ए रोकै डिरेक्सन हो है, अरू होइन भन्न खोजेको। एन्ड डी भनेको के हो त? एप्सिलन नट ई भनेर हामीलाई थाहा छँदैछ। सो अब के लेख्न पाइयो त? रो एल इक्वल्स टु रो, यो डी रो इन्टु एप्सिलन नट लेख्नु पर्यो, 1 बाई एप्सिलन नट। सो भनेको इलेक्ट्रिक फिल्ड इन्टेन्सिटी इक्वल्स टु रो एल बाई 2 पाई एप्सिलन नट रो इज द फर्मुला। भनेपछि अघिको चाहिँ पोइन्ट चार्ज थियो भने यो चाहिँ के हो त? लाइन चार्जको कारणले हुने हो। भनेपछि इलेक्ट्रिक फिल्ड इन्टेन्सिटी ड्यु टु लाइन चार्ज विथ लाइन चार्ज डेन्सिटी रो एलको कारणले हुने चाहिँ यति हो। यो रो भनेको डिस्टेन्स हो है, आर, यो सर्फेसको डिस्टेन्स रो, त्यसपछि लाइन चार्ज डेन्सिटी चाहिँ रो एल हो भनेर जान्नु पर्यो। ओके, नाउ कोएक्सियल केबल विथ इयर एज डाइइलेक्ट्रिक मेटेरियल भनेको तिमीसँग के छ भने, कति बज्यो अहिले? 14 भयो। ठिक छ ठिक छ, तिमीलाई म 40 नहुँदै छोडिदिन्छु, डोन्ट वरी। अब हाम्रो नेक्स्ट भनेको चाहिँ डाइइलेक्ट्रिक मेटेरियल कोएक्सियल केबल। कोएक्सियल केबल भनेको बिचमा होलो भएको केबल। के होलो भएको केबलमा यहाँ हेर त, तिमीसँग एउटा सिलिन्डर बनाइरहेछौ तिमीले, यो सिलिन्डरको भित्रपट्टि पाइप छ भनौँ न, पाइपको भित्रपट्टिको रेडियस चाहिँ ए छ, यो बाहिरपट्टिको रेडियस चाहिँ बी छ। त्यही भएर द प्रब्लम अफ कोएक्सियल केबल इज अलमोस्ट आइडेन्टिकल विथ द्याट अफ द्याट लाइन चार्ज। Suppose that we have two coaxial cylindrical conductors and inner of the radius A and outer of radius B, both with the infinite length. यसको लेन्थ चाहिँ इन्फाइनाइट छ भन्न खोजेको। लाइन चार्ज डेन्सिटी कति छ? एज्युम द्याट चार्ज डिस्ट्रिब्युसन इज रोयस। चार्ज डिस्ट्रिब्युसन, सर्फेस चार्ज डिस्ट्रिब्युसन रोयस छ भने सर्फेस इनर कन्डक्टरको लागि कति छ भन्दा अघि भर्खरै निकालेको फर्मुला यो युज गर्न सक्यो हामीले। भनेको क्यू इक्वल्स टु डिएस इन्टु 2 पाई रोयल। यहाँ त त्यही निकालेको हो नि भर्खरै, यो डी रो एस हेऱ्यो। चार्ज क्यू इक्वल्स टु, हेर त, चार्ज क्यू इक्वल्स टु डी रो इन्टु 2 पाई रोयल भनेर निकालेको हो कि होइन? हो, चार्ज क्यू इक्वल्स टु डी रो इन्टु 2 पाई रोयल, त्यही फर्मुला लेखेको यहाँ। ए क्यू इक्वल्स टु डिएस इन्टु 2 पाई रोयल, त्यहाँ रोएस थियो, डी रो लेखेको थियो, यहाँ चाहिँ मैले रोएस लेखेँ। त्यो यस अथवा यो भनेको चाहिँ सर्फेस द्याट इज गिभन पोइन्ट हो, द्याट इज चार्ज डिस्ट्रिब्युसन अफ रोएसको लागि गिभन हो। अब यसै अगाडि बढ्दाखेरि चार्ज क्यू भनेको कसरी निकाल्न सकिन्छ? त्यो भर्खरै अघि फर्मुला मात्र निकालिसक्यो हामीले, डी इन्टु डिएस गर्ने, त्यसपछि रोएस रो डिफाई डिजेड एजोड गर्न सकियो। त्यो भनेको चाहिँ डी रो इन्टु 2 पाई रोयल गर्न सकियो। क्यू भनेको यति छ भन्ने थाहा भइहाल्यो, भनेको रोको डिस्टेन्समा। अब नेक्स्ट पोइन्ट गर्नु पर्यो, टोटल चार्ज इन्क्लोज्ड बाई द गसियन सर्फेस सिलिन्ड्रिकल अफ लेन्थ एल एन्ड रेडियस रो। रेडियस रो छ, गसियन सर्फेसको लेन्थ एल छ भने त्यसको भ्यालु कति हुन्छ भन्दा फेरि त्यही लेख्नु पर्यो,
रो एस इन्टु डिएसै लेख्नु पऱ्यो। अहिले डी इन्टु डिएस लेखे जस्तै गरेर अब रो एस इन्टु डिएस लेख्ने। सेम 0 टु एलसम्मै गयो, त्यसपछि फाइको भ्यालु 0 देखि 2 पाईसम्मै गयो। त्यसपछि अबको चाहिँ के छ त, अघि चाहिँ रो रेडियस भनेर लेखिरहेको थियो भने अब चाहिँ म ए रेडियस भनेर लेख्छु, किनभने सिलिन्ड्रिकलको सर्फेस भन्दा यो भित्रपट्टिको रेडियस चाहिँ ए हो। त्यही भएर सर्फेसले कति चार्ज इन्क्लोज गरेको छ भन्दाखेरि त्यो ए रेडियस भएको सर्फेसले जति चार्ज इन्क्लोज गरेको छ त्यो सबै चार्ज हो। त्यही भएर यसको भ्यालु पनि ए लेखेको। अब यो पोइन्टमा भन्नु र यहाँसम्म भन्नु भनेको यो भित्रको पोइन्टदेखि यहाँसम्म आउँदाखेरि एउटै चार्ज हो, नयाँ चार्ज थपिने बढ्ने त भएको छैन। त्यही भएर यो चार्जको भ्यालु र यो चार्जको भ्यालु चाहिँ बराबर हो। यो दुईटा चार्ज इक्वेट गर्ने, इक्वेटिङ 1 एन्ड 2, द्याट इज रो डी रो इन्टु रो 2 पाई एल इक्वल्स टु 2 पाई इन्टु ए इन्टु रो एस, डी रो इक्वल्स टु ए रो एस इन्टु एस। अब डी इक्वल्स टु के लेख्न सकियो भन्दाखेरि हामीसँग त रो कम्पोनेन्ट मात्रै प्रेजेन्ट हुन्छ भनेर भनिरहेको छौँ। त्यही भएर मैले रो कम्पोनेन्ट लिएको, युनिट भेक्टर लिएको। किन रो कम्पोनेन्ट मात्रै प्रेजेन्ट हुन्छ, अरू कम्पोनेन्टहरू चाहिँ क्यान्सल आउट हुन्छ। फाइ कम्पोनेन्ट प्रेजेन्ट नै हुँदैन, जेड कम्पोनेन्ट क्यान्सल आउट अधिकहरू हुन्छ भनेपछि रो मात्रै प्रेजेन्ट हुन्छ भनेर जान्नु पर्यो। अब यो रो एस भनेको हाम्रो के हो त भन्दाखेरि सर्फेस चार्ज डेन्सिटी हो भन्ने। मैले रो एस भनेको चाहिँ सर्फेस चार्ज डेन्सिटी हो भने र चार्ज डिभाइड बाई चार्ज इन्क्लोज डिभाइड बाई एरिया भनेर लेख्नु पर्यो। अब यो एरिया के हो त भन्दाखेरि अहिले के एरिया छ, सिलिन्ड्रिकल एरिया छ। सिलिन्ड्रिकल एरियामा छेउछेउमा त पुवाल हुन्छ हुँदैन, भनेपछि सर्फेस एरिया मात्र लिनु पर्यो। सर्फेस एरिया लिने बेलामा कसरी लिन सकिन्छ त भन्दाखेरि हेर त, सर्फेस एरिया अफ सिलिन्डर भनेको के हो, 2 पाई आरएस हो। आर भनेको रो रेडियस छ अथवा ए रेडियस छ, एस भनेको लेन्थ हो। त्यही भएर चार्ज इन्क्लोज बाई 2 पाई एएल भनेर लेखेको। चार्ज पर युनिट एरिया नै लेख्यो, तर एरिया सिलिन्डर के हो त भन्दा 2 पाई आरएच हो। टप र बटम त होलो हुन्छ, चार्ज इन्क्लोज हुँदैन, एरियाले कन्सिडर गर्न पाइएन। त्यही भएर सर्फेस एरिया लिने बेलामा 2 पाई आरएच भनेर लिएको। टो भनेको 2 पाई एएल, आरको भ्यालु ए छ, एसको भ्यालु चाहिँ लेन्थ चाहिँ एल छ भने। अब यो रोयल लाइन चार्ज डेन्सिटी भनेको हाम्रो फर्मुला के हो त भन्दाखेरि चार्ज इन्क्लोज पर युनिट लेन्थ हो। भनेपछि त म के लेख्न सक्छु त भन्दाखेरि रोयल भनेको क्यू बाई रोयल लेख्न सक्छु नि। यसरी लेख्ने बेलामा हेर त, यो चार्ज इन्क्लोज बाई रोयल लेखेको, यही फर्मुला युज गरेको। भनेपछि त मलाई एकदम सजिलो भयो। अब रोयस भनेको के भयो त भन्दाखेरि चार्ज क्यू इन्क्लोज्ड भनेको चाहिँ क्यू भनेको रोयल इन्टु यल हो। त्यही भएर मैले रोयल इन्टु यल लेखेँ यहाँ, रोयल इन्टु यल डिभाइड बाई 2 पाई एएल भनेर लेखेँ। त्यो 2 पाई एल भनेको कति हो त भन्दाखेरि ए एल एल त दुईवटा काटियो, यो एल र त्यो एल काटियो, ए मात्रै बाँकी रह्यो। भनेपछि रोयल भनेको 2 पाई ए रोएस हुँदो रहेछ। यो फर्मुला भयो हाम्रो। यहाँबाट डी निकाल्नु पर्यो। अब डी भनेको ए इन्टु रोयल बाई 2 पाई एल, रो एरो मात्रै बाँकी रह्यो। यो चाहिँ फर्मुला इलेक्ट्रिक फिल्ड इन्टेन्सिटी भनेर इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेन्सिटी भनेर आयो। भनेपछि इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेन्सिटी भनेको लाइन चार्ज डेन्सिटी डिभाइड बाई 2 पाई रो। 2 पाई रो भनेको रेडियस हो, अरू केही पनि होइन नि फेरि। इन द डिरेक्सन अफ एरो, इन द डिरेक्सन अफ एरो। दिस सोज द्याट फिल्ड इज सिमिलर टु द्याट अफ लाइन चार्ज। लाइन चार्जको जराले जति फिल्ड आएको थियो त्यही फर्मुला आयो यहाँ। भनेपछि इलेक्ट्रिक फिल्ड इन्टेन्सिटी निकाल्नु पर्यो भने त अब म ई इक्वल्स टु एप्सिलन नट डी डिभाइड बाई एप्सिलन नट गर्छु। त्यो भनेको रोयल बाई 2 पाई एप्सिलन नट रो एरो नै डिरेक्सनमा हुने भयो। अब रोको भ्यालु ग्रेट लेस देन ए भयो भनेको अर्थ यो रो यहाँ छ भने रो भनेको यो पोइन्टलाई म कतैतिर एउटा पोइन्टलाई रो माने के, रो माने भने यो ए भन्दा यहाँसम्मको भ्यालु ए हो, यहाँसम्मको भ्यालु बी हो। यो ए भन्दा सानो भयो भनेको अर्थ त यहाँ भित्रपट्टि पर्यो। चार्ज त जहिले पनि सर्फेसमा बस्छ भनिरहेछौँ। चार्ज सर्फेसमा बस्छ भने त आर इक्वल्स टु ए भन्नेमा बल्ल सर्फेस बनेको छ, रेडियस बनेको छ। त्योभन्दा भित्रपट्टि कति चार्ज इन्क्लोज हुन्छ भनेर सोधेको हुँदैन, किनभने चार्जेसहरू जहिले पनि सर्फेसमा बस्छ। त्यो सर्फेसभन्दा तिमीले भित्रपट्टिको एरिया कन्सिडर गर्यौ भने चाहिँ कति नि चार्ज बस्दैन है भन्न खोजेको। त्यही भएर फर रो लेस देन ए भयो भने भनेको यदि रेडियसको भ्यालु ए भन्दा सानो भयो भने त्यसले कुनै पनि चार्ज इन्क्लोज गर्दैन। भनेपछि फ्लक्स डेन्सिटी पनि 0 भयो, इन्टेन्सिटी पनि 0 भयो। अब यदि चार्जेसको भ्यालु रोको भ्यालु यो बी भन्दा पनि बढी लियो भने अब के हुन्छ, दुईटा भ्यालु टोटल चार्ज इन्क्लोज भनेको प्लस चार्ज इन्क्लोज गरेको र नेगेटिभ चार्ज इन्क्लोज गरेको क्वान्टिटी जोड्नु पर्यो। जोड्दाखेरि 0 हुन्छ। भनेपछि जस्ट डी सो द्याट डी इक्वल्स टु 0, दिस सोज द्याट द फिल्ड डज एक्जिस्ट ओन्ली इनसाइड द कोएक्सियल। त्यसो भएर इलेक्ट्रिक फिल्ड इन्टेन्सिटी अथवा इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेन्सिटी भन्ने कुरा केवल भित्र मात्रै हुन्छ, बाहिर भन्न सक्दैन।
त्यही कुरालाई यहाँ अझै डिस्क्राइब गरेको छ। इन समरी रोयल बाई 2 पाई रो फर्मुला आउँदो रहेछ। त्यो भनेको इलेक्ट्रिक फ्लक्स स्टार्टिङ फ्रम द इनर सेन्टर टर्मिनेट विथ द इनर सर्फेस अफ द आउटर। कहाँबाट सुरु भयो त भन्दा यहाँबाट सुरु भएर इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेन्सिटी निकाल्ने अथवा इलेक्ट्रिक फिल्ड इन्टेन्सिटी निकाल्ने भनेको यहाँबाट सुरु भएर यहाँ गएर अन्त्य हुन्छ। भित्रको भ्यालु पनि 0 हुन्छ, योभन्दा बाहिर आयो भने पनि 0 हुन्छ। त्यही भएर इलेक्ट्रिक फिल्ड एन्ड इलेक्ट्रिक स्टार्टिङ फ्रम इनर सिलिन्डर एन्ड मस्ट टर्मिनेट अन द इनर सर्फेस अफ आउटर सिलिन्डर। यहाँबाट सुरु भएको यहाँसम्म मात्र इलेक्ट्रिक फिल्ड इन्टेन्सिटी र इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेन्सिटी निकाल्न सकिन्छ, त्यहाँभन्दा बाहिर निकाल्न सकिँदैन भन्न खोजेको। इफ यु युज सिलिन्डर अफ रेडियस रो इक्वल्स टु ग्रेटर देन बी युज गर्यो भने चाहिँ प्लस माइनस भएको भएर 0 हुन्छ, नो एक्सटर्नल फिल्ड विल बी प्रड्युस्ड। अब हामी कोएक्सियल केबल किन युज गर्छौँ भन्दाखेरि सिम्प्लिसिटी, द्याट इज नोइज इम्युनिटी एन्ड ब्रोड ब्यान्डविड्थ छ। कोएक्सियल केबल इज स्टिल युज फर द मोस्ट कमन मिन्स अफ डाटा कम्युनिकेसन फर द स्मल ट्रान्समिसन। सर्ट डिस्टेन्स कम्युनिकेसन गर्नको लागि चाहिँ हामीले यो युज गर्छौँ। त्यही फर्मुला युज गर्यो, यहाँ क्यु इक्वल्स टु 2 पाई एल रो युज गर्यो, यहाँ पनि त्यही युज गर्ने हो। द्याट इज अब हेर त यहाँ एउटा न्युमेरिकल गरिहालौँ। यहाँ सिम्पल छ यो न्युमेरिकल एकदमै। हामीसँग लेन्थ कति दिएको छ भन्दा 50 सेन्टिमिटरको लेन्थ दिएको छ। द्याट इज 50 सेन्टिमिटर लेन्थ अफ कोएक्सियल केबल हैज द इनर रेडियस ए भनेको 1 mm दिएको छ एन्ड आउटर रेडियस बी भनेको चाहिँ 4 mm दिएको छ। द स्पेस बिट्विन द कन्डक्टर इज एज्युम टु बी फिल्ड विथ द एयर, द्याट इज द इलेक्ट्रिक मेटेरियल एयर युज गरेको छ। टोटल चार्ज अफ इनर कन्डक्टर 30 न्यानो कुलम छ भनेको त्यो सर्फेस इनर चार्जभित्र 30 न्यानो कुलम छ भने चार्ज डेन्सिटी कति हुन्छ फाइन्ड गर र इलेक्ट्रिक फिल्ड इन्टेन्सिटी र इलेक्ट्रिक फिल्ड डेन्सिटी फाइन्ड गर भन्यो। भनेपछि त अब चार्ज इन्क्लोज कति छ भन्दा 2 पाई ए इन्टु रोयल लेख्नु पर्यो। भनेपछि अब त इनर रेडियसको लाइन चार्ज डेन्सिटी कति छ भन्दा चार्ज इन्क्लोज बाई लेन्थ लेख्नु पर्यो, 2 पाई एल लेख्नु पर्यो। भनेपछि चार्ज इन्क्लोज डेन्सिटी कति भयो त भन्दाखेरि चार्ज डेन्सिटी भनेको चार्ज इन्क्लोज बाई सर्फेस एरिया। चार्ज टोटल 30 न्यानो कुलम, सर्फेस एरिया इनरतिरको सर्फेस अथवा भित्रपट्टिको सर्फेसले भनेको चाहिँ 2 पाई आरएस भनेको 2 पाई एएल भयो, लेन्थ एल भयो, त्यसपछि रेडियस भनेको ए भयो। त्यही भएर यो फर्मुला युज गर्यो। अब आउटरको रेडियसले कति युज गर्छ त भन्दाखेरि चाहिँ आउटर रेडियस डिभाइड बाई 2 पाई बिएच। बी किन लेख्यो त भन्दा आउटरको रेडियस बाहिरपट्टि चाहिँ। अनि यहाँ माइनस साइन किन आयो भने यदि तिमीले यसरी कन्डक्टर लियो भने, यहाँ यसरी कन्डक्टर लियो भने जहाँ पनि के हुन्छ भन्दाखेरि यदि यसले पोजिटिभ चार्ज इनसाइडमा लियो भने बाहिरपट्टि चाहिँ आउटसाइडमा चाहिँ नेगेटिभ चार्ज लिन्छ। भनेपछि हामीले एले कति इन्क्लोज गर्छ भन्दा 30 न्यानो कुलम युज गर्छ भन्यो, पोजिटिभ भ्यालु दियो नि त त्यसले। अब बीले के गर्छ भन्दा सर्फेसमा त नेगेटिभ चार्जेसहरू जेनेरेट हुन्छ, त्यही भएर नेगेटिभ चार्जेस जेनेरेट हुँदाखेरि चाहिँ यहाँ चाहिँ नेगेटिभ साइन लेख्न खोजेको हो। भनेपछि आउटर रेडियसको चार्ज डेन्सिटी निकाल्नको लागि चार्ज इन्क्लोज बाई सर्फेस एरिया अफ आउटर रेडियस, द्याट इज क्यु इनर्स्टिकल अफ सिलिन्ड्रिकल, द्याट इज बाहिरको चार्ज माइनस 30 कुलम डिभाइड बाई 2 पाई इन्टु बी इन्टु एल। बी भनेको आर, एल भनेको एच। 2 पाई आरएच इज द सर्फेस एरिया अफ सिलिन्डर। यही कुरालाई अब सर्फेस चार्ज डेन्सिटी निकाल्नु पर्यो भने के गर्ने भन्दाखेरि चार्ज इन्टु ए इन्टु डिफाइन गरेर त्यो ए भनेको के लेखेको त भन्दाखेरि यहाँ कति छ भन्दा इनरको लागि चाहिँ 1 mm भन्ने दिएको छ। ए भनेको 1 mm दिएको छ, त्यही भएर मैले यहाँ 1 लेखेको डिभाइड बाई रो। सिमिलरली फर इलेक्ट्रिक फिल्ड इन्टेन्सिटी निकाल्नको लागि यहाँ जति भ्यालु आएको छ त्यसलाई एप्सिलन नटले डिभाइड गरिदिने, सकियो। एप्सिलन नट भनेको 8.85 इन्टु 10 टु द पावर माइनस 12 भयो। त्यो भ्यालु भनेको चाहिँ इलेक्ट्रिक फिल्ड इन्टेन्सिटी हो। यो चाहिँ के हो त भन्दाखेरि सर्फेस चार्ज डेन्सिटी हो। सर्फेस चार्ज डेन्सिटी भनेको चार्ज पर युनिट एरिया, त्यही भएर कोलुम पर मिटर स्क्वायर। इलेक्ट्रिक फिल्ड इन्टेन्सिटी भनेको भोल्ट पर मिटर अथवा न्युटन पर मिटर स्क्वायर। होइन के हो रे अर्को युनिट मलाई जानिनँ, मैले अरूलाई सोध्नु पर्यो के होला भन त। न्युटन पर कुलम। दीपक अधिकारी, इलेक्ट्रिक फिल्ड इन्टेन्सिटीको युनिट चाहिँ भोल्ट पर मिटर एउटा, अर्को चाहिँ हामीले कोलम्स लबाट निकालेको थियौँ नि, एफ बाई क्युटी गरेको थियौँ नि, के हो रे? एफ भनेको न्युटन, क्युटी भनेको कोलम, भनेपछि न्युटन पर कोलम भएन। यस सर, न्युटन पर कोलम। जान्नु पर्यो। निदा आयो कि भनेर सोचेको के रे? हैन सर, निदा छैन। ल भनेपछि आज हामीले के पढ्यौँ भनेर म समराइज गर्छु। अब यो डाइभर्जेन्स भन्ने चाहिँ हामी नेक्स्ट क्लासमा पढ्छौँ। अब आज पढेको भनेको हामीले वाट इज गस ल पढ्यौँ,
गस ल भनेको त्यो क्यू र साई बराबर हुन्छ भनेर पढेको, भनेको टोटल चार्जेस जति इन्क्लोज छ त्यतिवटै एमाउन्टमा चाहिँ इलेक्ट्रिक लाइन्स अफ फिल्ड जेनेरेट हुन्छ भनेर पढ्यौँ। त्यसपछि सर्फेस चार्ज डेन्सिटी निकाल्ने फर्मुला पढ्यौँ, त्यो भनेको डी इक्वल्स टु क्यू पाई 4 पाई आर स्क्वायर एआर भन्ने डिरेक्सनमा हुन्छ भनेर पढ्यौँ। त्यो अन्तर्गत हामी लाइन चार्ज डेन्सिटी, सर्फेस चार्ज डेन्सिटी र पोइन्ट चार्ज डेन्सिटी तीनटाको लागि चाहिँ हामीले फर्मुला निकाल्न सिक्यौँ। यति नै हो। अनि कोएक्सियल केबलको सिलिन्डरको लागि ए इनर रेडियस र बी आउटर रेडियस हुँदाखेरि सर्फेस चार्ज डेन्सिटी कति हुँदो रहेछ, इलेक्ट्रिक फिल्ड इन्टेन्सिटी कति हुँदो रहेछ भनेर निकाल्यौँ। अब नेक्स्ट क्लासमा हामी के पढ्छौँ भन्दा डाइभर्जेन्स भन्ने पढ्छौँ। डाइभर्जेन्स भनेको पनि त्यही हो जुन अहिले न्युटन्स लले भनिरहेको छ, सरी हामीले गस लले भनिरहेको छौँ नि, त्यही हो। द्याट इज डाइभर्जेन्स इज द आउटफ्लो अफ फ्लक्स फ्रम अ स्मल क्लोज सर्फेस एरिया एज भोल्युम स्विङ्स टु जिरो। भनेको एउटा सर्टेन भोल्युममा चार्जेसहरू इन्क्लोज भएको छ, त्यो इन्क्लोज भएको भोल्युमबाट कतिवटा लाइनहरू फोर्सहरू बाहिर निस्कियो त भने त्यो काउन्ट गर्ने क्वान्टिटी जति छ त्यो क्वान्टिटीलाई चाहिँ हामीले डाइभर्जेन्स भन्छौँ। एक्चुअली तिमीहरू डाइभर्जेन्स भन्ने कुरा त्यो मैले तिमीलाई ह्यान्ड रिटन नोट भनेर जुन दिएको छु त्यहाँबाट सर हेरेर आऊ है। नेक्स्ट क्लासमा आउँदाखेरि सबैजनाले कुरा बुझ्यो नि? ल त्यति हेरेर आयो भने चाहिँ हुन्छ। ओके ओके सर। ओके ल सबैलाई हेभ अ गुड डे। वी विल इन्ड इट हियर। नेक्स्ट क्लासमा अलि लामो हुन्छ थोरै, किनभने आज हामीले 25वटा स्लाइड मात्रै पढ्यौँ। अब 26बाट चाहिँ हामीले 68 स्लाइडसम्म पढ्नुपर्छ। त्यसो भएर नेक्स्ट क्लास चाहिँ थोरै आजको भन्दा 1 घन्टा 15 मिनट पनि लाग्छ एटलिस्ट है। न्युमेरिकल पनि गर्नुपर्छ नेक्स्ट क्लासमा आउँदाखेरि के कुरा बुझ्यो नि? हजुर सर। ओके ल हेभ अ गुड डे एभ्रिवान। डु वेल, स्टे सेफ। ल अब म चाहिँ